Good morning to one and all. I'm your assistant professor Supriya Misal. From last few days we were started the study regarding with bacterial diseases which are caused by some pathogenic microorganisms. That is Mycobacterium, tuberculosis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, etc. So, all these pathogens we were studied in last some few lectures in point wise. Okay, so also two more pathogens like Vibrio cholera and Treponema pallidum included in our 6th semester syllabus in medical microbiology paper. Okay, so in this lecture we have to study one more pathogens like Vibrio cholera. We all of us familiar with the word cholera, right? Or cholera in Marathi means cholera is a disease which are caused by Vibrio cholera and they transmitted through contaminated water and food materials also. Lots of people can suffering from cholera diseases mostly during the rainy seasons. Okay, so we have to study regarding with Vibrio cholera point wise like habitat, morphology, cultural, biochemical characteristics, antigenic structures, pathogenesis, symptoms, resistance, mode of transmissions, treatment, and last one is a control of diseases. Okay, so let's we started our first point, history. Okay, so history of Vibrio cholera is it is a causative agent of cholera. We already heard about this. Okay, so the name Vibrio is derived from characteristics of व्हायब्रेटरी मोटिलिटी. आपल्याला नेक्स्ट इमेजमध्ये हे व्हायब्रेटरी मोटिलिटी काय आहे बघायचंच आहे. नेक्स्ट फिलिप पॅन्चिनी फर्स्ट डिस्कवर्ड विब्रियो खोलेरा इन इटली in 1854, though it was originally believed to be Robert Koch who discovered it 30 years later in 1883 in Egypt. Okay, so next point is a Vibrio cholera and Vibrio parahemolyticus are two species are very dangerous or pathogenic in nature to human beings. नेक्स्ट मॉर्फॉलॉजी. तर हिस्ट्रीमध्ये आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की रॉबर्ट कोचनी फर्स्ट डिस्कवर्ड केलेला आहे विब्रियो कोलेरा आणि इट इज अ पॉझिटिव्ह एजंट ऑफ cholera or cholera. Next, Vibrio cholera and Vibrio parahemolyticus. These are the two pathogenic species to human beings. Okay. Next, morphology or how they look like Vibrio cholera. The first morphological characteristics: Vibrio cholera is a short, curved, cylindrical rod, mainly comma shaped, and hence called as a Vibrio. So comma shaped curve means like this. They look like a curve, comma shape and cylindrical and short. Okay, so next characteristics is a size 1.5 into 0.2 to 0.4 micron meter. Next, pleomorphism is frequent in all cultures. Vibrio are seen arranged in parallel rows described by Koch as a fish stream appearance. फिश स्ट्रीम अपीअरन्स कसे असणार आहे आपल्याला एका इमेज थ्रू आपल्याला लक्षात येईल. नेक्स्ट आहे ग्रॅम निगेटिव्ह आहे विब्रियो कोलेरा म्हणजे जर आपण ग्रॅम स्टॅनिंग केलं तर आपल्याला पिंक कलरचे कर्व शॉर्ट सिलेंड्रिकल कॉमा शेप ऑर्गॅनिझम्स आपल्या स्लाइडमध्ये बघायला मिळतात. इट इज ॲक्टिव्हली मोटाईल विथ सिंगल पोलार फ्लॅजेला. एका एंडला सिंगल पोलार फ्लॅजेला असल्यामुळे ह्या विब्रियो कोलेराला त्याची मुवमेंट असेल किंवा मोटिलिटी असेल ती ॲक्टिव्हली असलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. नेक्स्ट दे शोज डायरेक्टिंग टाईप मोटिलिटी. ते डायरेक्टिंग टाईप मोटिलिटी काय आहे मी एक पुढं
इमेज ॲड केलेली आहे ते देखील तुम्हाला इथं लक्षात येईल. आणि लास्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे ऑर्गॅनिझम्स आर नॉन कॅप्सुलेटेड अँड नॉन स्पोरुलेटेड. Okay, all these are morphological characteristics of Vibrio cholera. Size, pleomorphism, Vibrio arranged in fish stream appearance कसा आहे आपल्याला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये एका इमेज थ्रू आपल्याला लक्षात येईल. सिंगल पोलार फ्लॅजेला, दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Vibrio cholera. Next, directing type motility and it is a non-capsulated and non-sporulating. Okay, so next slide is a या इमेजमध्ये तुम्हाला बघता येईल की एका एंडला विब्रिओ खोलेराच्या ह्या ऑर्गॅनिझमच्या एका एंडला एक सिंगल पोलार फ्लॅजेला आहे आणि जो आहे तो ग्राम नेचर आहे, त्याचं ग्राम निगेटिव्ह पिंक कलर मध्ये आपल्याला दिसतोय तो. आणि शॉर्ट आहे, सिलेंड्रिकल आहे, त्याचबरोबर काय म्हणतात त्याला कॉमा शेप देखील आपल्याला हा ऑर्गॅनिझम असलेला बघायला मिळतो या स्लाइडमध्ये किंवा या इमेजमध्ये. ओके, तर हा विब्रिओ कोलेराची एक स्लाइड आहे मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन केलेली. नेक्स्ट आहे ग्रॅम निगेटिव्ह कर्व रॉड म्हणजेच काय विब्रिओचीच इमेज आहे, कर्व रॉड शेप असलेली. याच्यामध्ये देखील कॉमा शेपर्स आपल्याला हे ऑर्गॅनिझम बघायला मिळतात. पण इथं आपल्याला सिंगल पोलार फ्लॅजेला कशी असणार आहे ऑर्गॅनिझम्सला ते आपण बघितले. आता फिश इन स्ट्रीम अपीअरन्स की रॉबर्ट कोचने ज्यावेळी फर्स्ट टाइम डिस्कवर केलं हे विब्रिओ कोलेरा, त्याला कसा अपीअरन्स दिसलेला ह्या विब्रिओ कोलेराचा, तर फिश इन स्ट्रीम. आता फिश इन स्ट्रीम म्हणजेच काय, तर ह्या स्लाइडमध्ये ह्या इमेजमध्ये आपल्याला बघता येईल की जसं पाण्यामध्ये जे वेव्स तयार होतात त्या वेव्सच्या थ्रू कसं ते डिवाइड झालेले असतात, सेम आपल्याला ह्या इमेजमध्ये ते वेव्स सारखे असे काय झालेले ते इन्व्हायरमेंट असेल किंवा ती जिथं ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट असेल ते इन्व्हायरमेंट वेव्समध्ये डिवाइड होऊन जसे वेव्स तयार झालेले आहेत त्या वेव्समध्ये ते असे सिलेंड्रिकल रोजमध्ये काय झालेले आहेत, व्हर्टिकल रोजमध्ये डिवाइड झालेले आपल्याला इथं बघायला मिळतात. फिश इन स्ट्रीम्स आपण म्हणतो त्याला. नेक्स्ट, डायरेक्टिंग टाईप मोटिलिटी काय असणार आहे, तर डायरेक्टिंग टाईप मोटिलिटी म्हणजेच काय, या इमेजमध्ये तुम्ही बघू शकता की ऑर्गॅनिझम कंटिन्युअसली किंवा ॲक्टिव्हली मोटाईल आहेत आणि त्यांची मुवमेंट आहे कंटिन्युअसली सुरू आहे आणि ॲक्टिव्हली मुवमेंट त्यांची सुरू आहे. काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना सिंगल पोलार फ्लॅजेला असलेला देखील आपल्याला इथं बघायला मिळतोय बघा. त्याच्यावरून तुम्हाला लक्षात आलं असेल की डायरेक्टिंग टाईप मोटिलिटी म्हणजे काय. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड आहे कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण काय काय आहेत, प्रत्येक या आधीचे जे पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आपण बघितले ते प्रत्येकाचे कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असणार. आता मोस्टली आपण शुगर फर्मेंटेशन मीडिया काय आहेत किंवा कशा असणार आहेत ते बघितलेत. तर सेम याच्यामध्ये देखील शुगर फर्मेंटेशनचे मीडिया कुठला आपण यूज करू शकतो किंवा लॅबोरेटरी कंडिशन्समध्ये जर विब्रिओ कोलेरा जर ग्रो करायचं असेल आपल्याला तर आपण कुठल्या मीडिया किंवा कोणते ब्रॉथ यूज करून आपण ग्रो करू शकतो किंवा एखाद्या स्पेशल स्पेसिमेनमधून किंवा पेशंटच्या स्पेसिमेनमधून जर आपल्याला हा विब्रिओ कोलेरा डिटेक्ट करायचा असेल तर आपण कोणते मीडियम यूज करू शकतो. तर हे जे सगळं असणार आहे ते कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये असणार आहे. तर फर्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स असं आहे, ऑर्गॅनिझम्स आर एरोबिक इन नेचर्स, कॅन ग्रो इन aerobic conditions, faculty anaerobes but growth is scanty and slow. Means what? ऑर्गॅनिझम इज एरोबिक. आपल्याला माहिती आहे की कंटॅमिनेटेड फूड आणि वॉटर आहे त्याच्यामध्ये मॅक्झिमम ऑक्सिजन डिझॉल्व झालेला असणार आहे. तर अशा कंटॅमिनेटेड फूड आणि वॉटरमध्येच हा ऑर्गॅनिझम आपल्याला असणार बघायला मिळतो. पण हा एरोबिक आहे. ज्यावेळी फॅकल्टी अनएरोबिक कंडिशन्स ज्यावेळी क्रिएट होणार आहेत त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये त्यावेळी हा ऑर्गॅनिझम त्याची ग्रोथ जी आहे स्कॅन्टी किंवा स्लो मोशनमध्ये याची ग्रोथ होत असलेली आपल्याला बघायला मिळते. नेक्स्ट, टेम्परेचर किती असणार आहे, तर टेम्परेचर रेंज आहे 16 to 40 degree Celsius, but optimum temperature is required as 37 degree Celsius. pH required range आहे त्याची 6.2 to 9.6 आणि ऑप्टिमम pH आहे त्याचा 8.2. ओके, म्हणजेच काय अल्कलाईन कंडिशन्समध्येच फक्त
तर हा ऑर्गॅनिझम विब्रियो कोलेरा काय होणार आहे, ग्रो होणार आहे. आता ज्यावेळी आपल्या बॉडीमध्ये इन्सर्ट होणार आहे, हा एंटर होणार आहे, त्यावेळी अल्कलाईन कंडिशन्स कशा फॉर्म होणार आहेत ते आपण नेक्स्ट पॉइंटमध्ये बघायचं. नेक्स्ट आहे मोस्ट विब्रियो स्पेसीज आर होलोटॉलरंट अँड NaCl ऑफन स्टिम्युलेट्स देअर ग्रोथ. म्हणजेच काय की NaClचं कॉन्सन्ट्रेशन 0.5 to 1% इतकं असेल तरी देखील त्याची ग्रोथ काय होणार आहे, स्टिम्युलेट होणार आहे किंवा चांगल्या पद्धतीनं तो तिथं त्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ग्रो होणार आहे. ओके, सो तर आता हे आपण जे बघितलं की तो कोणत्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ग्रो होणार आहे, टेम्परेचर किती लागणार आहे, pH किती लागणार आहे. ओके, सगळं हे आपण कल्चर कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये बघितलं. आता नेक्स्ट आहे कल्चर मीडिया. आता लॅबोरेटरी कंडिशन्समध्ये आपण ग्रो करण्यासाठी कोणते मीडियम्स यूज करू शकतो किंवा पॅथॉलॉजीमध्ये कसे कोणते मीडियम्स स्पेशल मीडियम यूज केले जातात फॉर डिटेक्शन ऑफ विब्रियो कोलेरा. तर हे मीडिया जे आहेत तर दोन डिवाइड केलेले आहेत. फर्स्ट ऑर्डिनरी मीडिया आणि नेक्स्ट आहे स्पेशल मीडिया. आता ऑर्डिनरी मीडिया म्हणजेच काय ते फर्स्ट आपण बघूया. याच्यामध्ये काय सांगितले की विब्रियो कॅन ग्रो वेल ऑन ऑर्डिनरी मीडिया लाईक फर्स्ट न्यूट्रिएंट agar. We already heard or familiar with न्यूट्रिएंट agar मीडिया. तर न्यूट्रिएंट agar मीडियमवरती विब्रियोच्या कॉलनीज कशा आपल्याला बघायला मिळतात, तर ट्रान्सक्युलेट राऊंड डिस्क अबाउट 1 to 2 mm in diameter with bluish tinge is transmitted light. The growth has distinctive order. ओके, म्हणजेच काय ज्यावेळी आपण न्यूट्रिएंट agarवरती विब्रियो कोलेरा ग्रो करतो त्यावेळी आपल्याला ट्रान्सक्युलेंट राऊंड डिस्कमध्येच ह्या असणार आहेत. त्याची डायमीटर साईज जी असणार आहे कॉलनीची ती 1 to 2 मायक्रॉन मीटर इतकी असणार आहे. आणि ब्लूइश टिंज कलरच्या ह्या कॉलनीज फॉर्म होतात आणि त्याच्यामुळे काय होतं की लाईट ट्रान्समिट होते त्या कॉलनीजमधून. तर अशा कॉलनीज आपल्याला न्यूट्रिएंट agarवरती बघायला मिळतात. नेक्स्ट आहे मॅकॉन्कीज agar. मॅकॉन्कीज ऑल्सो वी आर ऑल्सो फॅमिलियर विथ मॅकॉन्कीज agar. Okay, so the colonies are colorless at first but become reddish on prolonged incubation due to the late fermentation of lactose. Means ज्यावेळी आपण कल्चर किंवा सस्पेन्शन विब्रियोचं घेऊन ज्यावेळी मॅकॉन्कीज प्लेट्सवरती आपण स्ट्रिक करून इन्क्युबेट करणार आहे आणि लगेचच नेक्स्ट डेला आपण ऑब्झर्वेशन करणार आहे फॉर द ग्रोथ, त्यावेळी काय होतं की ह्या ज्या कॉलनीज असणार आहेत त्या फर्स्ट डेला आपल्याला कलरलेस असलेल्या बघायला मिळतात. आणि तीच प्लेट जर आपण प्रोलॉंग इन्क्युबेशन केली ॲट 37 डिग्री सेल्सिअस, ओके, तर या प्रोलॉंग इन्क्युबेशनमुळे काय होतं की लॅक्टोज जो असणार आहे मॅकॉन्कीजमध्ये, जो लॅक्टोज कंपाऊंड असणार आहे, ह्या लॅक्टोज काय करतो तो ऑर्गॅनिझम विब्रियो फर्मेंटेशन करायला चालू करतो आणि ह्या लॅक्टोजच्या फर्मेंटेशनमुळे काय होतं की त्या विब्रियोच्या कॉलनीजना रेड कलर फॉर्म होतो. ओके, तर नेक्स्ट आहे ब्लड agar. आता ब्लड agar म्हणजेच आपण ह्या ज्या पॅथोजन्स आपण बघायला चालू केलेत, अभ्यासाला सुरू केलेले आहेत, त्या प्रत्येक पॅथोजन्सना ब्लड agarची रिक्वायरमेंट आहे फॉर देअर ग्रोथ. ओके, सेम विब्रियो कोलेरासाठी देखील ब्लड agarचीच रिक्वायरमेंट आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितले की कॉलनीज आर इनिशियली सराउंडेड बाय झोन ऑफ ग्रीनिंग विच लॅटर बिकम्स क्लिअर ड्यू टू हिमोडायजेशन्स. आता काय सांगितले की ब्लड agarवरती ज्यावेळी विब्रियो ग्रो होतो त्यावेळी स्टार्टिंगला त्याच्या अराउंड द कॉलनी आपल्याला ग्रीन कलरचा झोन असलेला बघायला मिळतो, पण लॅटर ऑन काय होणार आहे की हिमोडायजेशनमुळं त्या कॉलनीच्या अराउंड काय असणार आहे क्लिअर झोन फॉर्म होतो. ओके, म्हणजेच काय की ज्यावेळी कॉलनीज ग्रो होणार आहे त्यावेळी ग्रीन कलरचा झोन त्या कॉलनीच्या अराउंड असणार आहे आणि ज्यावेळी लॅटर किंवा प्रोलॉंग इन्क्युबेशन केलं आपण त्यावेळी काय होणार आहे की क्लिअर झोन हिमोडायजेशनमुळे क्लिअर झोन अराउंड द कॉलनी आपल्याला ऑब्झर्व होणार आहे. नेक्स्ट आता पेप्टोन वॉटरमध्ये काय सांगितलंय की ज्यावेळी पेप्टोन वॉटरमध्ये आपण ऑर्गॅनिझम ग्रो करण्यासाठी ठेवून देतो त्यावेळी त्याच्या सरफेसला काय होणार आहे की पेलिकल फॉर्म होतं. आता पेलिकल कसा फॉर्म होणार आहे आपल्याला भरपूर प्रॅक्टिकल्समध्ये तुम्ही अभ्यासलेलंच आहे. ओके, तर नेक्स्ट स्लाइडमध्ये आपल्याला इमेजमध्ये देखील ह्या
प्रत्येक मीडियमवरती त्याची ग्रोथ कशी असणार आहे ते आपल्याला बघायचं. आता नेक्स्ट काय सांगितले, जिलॅटिन स्टॅप कल्चर. ओके, ऑर्डनरी मीडियामध्ये फर्स्ट न्यूट्रिएंट आगार मीडियम आहे, मॅकॉन्कीज आगार आहे, ब्लड आगार आहे, त्याचबरोबर पेप्टन वॉटर ब्रॉथ आहे, जिलॅटिन स्टॅप कल्चर आहे. त्याचबरोबर आता ह्या जिलॅटिन स्टॅप कल्चर किंवा इन्फ्युडायब्युलम मीडियम जे असणार आहे किंवा कल्चर मीडियम जे आहे त्याच्यामध्ये काय सांगितले की फनेल शेप. आता फनेल शेप काय असणार आहे, तर ऑर्गॅनिझम ज्यावेळी आपण आता पेप्टन वॉटरमध्ये काय सांगितले की आपण ज्यावेळी ऑर्गॅनिझम इनॉक्युलेट करतो आणि इन्क्युबेट करतो त्याच्यानंतर काय होतं की ग्रोथ जे आहे पूर्ण मीडियम कलरलेस आपल्याला बघायला मिळतं, पण त्या मीडियमच्या सरफेसला फक्त पेलिकल फॉर्म झालेला मिळतो. म्हणजेच काय की पेप्टनमध्ये जे नायट्रोजन सोर्स असणार आहेत किंवा जे न्यूट्रिएंट मीडियम असणार आहेत ते यूज करून ऑर्गॅनिझम ग्रो होतो आणि सरफेसला पेलिकल फॉर्म होतो. म्हणजेच काय ह्या पेलिकलमध्ये विब्रियो कोलेरा असणार आहे. तर जिलॅटिन स्टॅप कल्चर मीडियममध्ये काय सांगितले की फनेल शेपमध्ये ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ झालेली आपल्याला बघायला मिळते ॲट 22°C. ओके, आता या प्रत्येक मीडियमवरती ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ कशी होते ते आपण बघूया या स्लाइडमध्ये. फर्स्ट आहे विब्रियो कोलेरा इनिशियली कॉलनी सराउंडेड बाय अ झोन ऑफ ग्रीन. मग अशी आपण बघितलं की ब्लड आगारच्या प्लेट्सवरती ज्यावेळी स्टार्टिंगला ऑर्गॅनिझम ग्रो होतो त्यावेळी ग्रीनिश कलर आपल्याला त्या अराउंड द कॉलनी बघायला मिळतो म्हणून सांगितलं मी तुम्हाला. आणि लॅटर राऊंड काय होणार आहे की क्लिअर झोन इथं फॉर्म झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. यात व्हाईट 2 ॲरोजनी आपल्याला इथं दाखवलेलं आहे. तुम्हाला इथं हे व्हेरिफिकेशन अगदी क्लिअर कट झालेलं बघायला मिळेल. ओके, नेक्स्ट आहे न्यूट्रिएंट आगारवरती विब्रियोची ग्रोथ कशी असणार आहे. तर ही जी ग्रोथ आहे न्यूट्रिएंट आगारवरती विब्रियोची असणार आहे. तर ट्रान्सक्युलंट किंवा लाईट ट्रान्समिट होणार आहे या न्यूट्रिएंट आगारच्या कॉलनीजमधून. ओके, नेक्स्ट आहे मॅकॉन्कीज आगारवरती विब्रियो कसा ग्रो होणार आहे. तर आता आपण मॅकॉन्कीजमध्ये बघितलं की ज्यावेळी ऑर्गॅनिझम पहिला ग्रो झाला होता तो कलरलेस होता. ओके, ॲज इट इज तो कलरलेस किंवा व्हाईट किंवा ओपेक कलरमध्ये होता. त्याच्यानंतर काय झाला किंवा ऑफ व्हाईट कलरमध्ये होता. नेक्स्ट टाइम काय झालं की प्रोलॉंग इन्क्युबेशन आपण केलं ह्या प्लेट्सचं आणि नंतर ऑब्झर्व केलं तर त्या कॉलनीज ज्या आहेत त्या पिंक कलरच्या रेड कलरच्या झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतं. ओके, म्हणजेच काय इथं लॅक्टोजचं फर्मेंटेशन विब्रियो केल्यामुळे त्याच्या कॉलनीजना रेड कलर फॉर्म झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. ओके, सो नेक्स्ट आहे ब्लड आगार. आता ब्लड आगारावरती त्याच्या कॉलनीज कशा आहेत त्या आपल्याला इथं बघायला मिळतात ॲज कम्पेअर टू ब्लड आगार न्यूट्रिएंट आगार मॅकॉन्कीज आगारपेक्षा ह्या ब्लड आगारावरती त्याच्या कॉलनीज आहेत त्या साईज त्यांचा लार्ज आहे आणि अराउंड द कॉलनी आपल्याला क्लिअर झोन असलेला बघायला मिळतो बघा. ओके, तर अशा प्रत्येक डिफरंट मीडियावरती त्याची ग्रोथ आहे तर डिफरंट आपल्याला असलेली बघायला मिळते. आता पेप्टन ब्रॉथमध्ये किंवा पेप्टन वॉटर ब्रॉथमध्ये पेलिकल फॉर्मेशन होतं म्हणून मी सांगितलं. म्हणजेच काय पूर्ण मीडियम क्लिअर असलेलं बघायला मिळतं आणि त्याच्या सरफेसला पेलिकल फॉर्म झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. इथं त्यांना सांगितले की नो टर्बिडिटी. पूर्ण टेस्ट ट्यूबमध्ये आपल्याला कुठेही टर्बिड दिसत नाही मीडियम, पण बॉटमला सेडिमेंट आहे तो सेटल झालेला आहे आणि त्याच्या सरफेसला पेलिकल फॉर्म झालेला आहे. आता फक्त सरफेसलाच का झाला असेल, कारण आपल्याला माहिती आहे की विब्रियो कोलेरा जो आहे तो एरोबिक आहे आणि फॅकल्टेटिव्ह अनारोबिक असं सांगितले. म्हणजेच काय की त्याच्या ग्रोथसाठी ऑक्सिजनची रिक्वायरमेंट ही असणारच आहे. त्यामुळे फक्त सरफेसला ज्या एम्प्टी स्पेसमध्ये टेस्ट ट्यूबच्या जो ऑक्सिजन असणार आहे तो ऑक्सिजन यूज करून फक्त सरफेसलाच विब्रियो कोलेरा ग्रो झालेला आहे पेलिकलच्या फॉर्ममध्ये पेप्टन वॉटरमध्ये. ओके, तर तुम्हाला इथं लक्षात आलं असेल पेलिकल फॉर्मेशन इन पेप्टन वॉटर. नेक्स्ट आहे जिलॅटिन स्टॅप किंवा इन्फ्युडायब्युलम ग्रोथ.
म्हणजेच काय, फनेल शेपमध्ये मी सांगितले की तुम्हाला की फनेल शेपमध्ये त्याची ग्रोथ दिसते. इथं आपल्याला क्लिअर कट फनेल शेपमध्ये ग्रोथ किंवा एक वॉर्टेक्स फॉर्म झालेला ह्या टेस्ट ट्यूबमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. ओके, तर ही जी ग्रोथ आहे ती विब्रिओ कोलेराची. ओके, म्हणजेच काय, एक फनेल आपल्याला माहितीच आहे त्याचा शेप कसा असणार आहे किंवा वॉर्टेक्स ज्यावेळी फॉर्म होतो तो अशा पद्धतीने होणार आहे. आणि हा विब्रिओची ग्रोथ ह्या जिलॅटिन स्टॅप कल्चर मीडियममध्ये आपल्याला अशी असलेली बघायला मिळते. ओके, आय होप तुम्हाला दोन्हीमध्ये व्हेरिफिकेशन झालं असेल. प्रत्येक कल्चर मीडिया, ऑर्डिनरी मीडियावरती विब्रिओ कसा ग्रो होणार आहे ते आपण बघितलेलं आहे. नेक्स्ट स्लाइड आहे स्पेशल मीडिया. आता स्पेशल मीडियामध्ये कसा कोणता असणार आहे, तर फर्स्ट आहे होल्डिंग और ट्रान्सपोर्ट मीडिया. Transport media are generally used when there is a delay in transmission. Nutritionally, it is a poor medium which allows the viability but not growth of microorganisms. म्हणजेच काय की स्पेशल मीडियामध्ये फर्स्ट होल्डिंग ट्रान्सपोर्ट मीडिया म्हणले. म्हणजेच काय, ऑर्गॅनिझममध्ये ज्यावेळी आपल्याला कोणत्याही एखाद्या पेशंटच्या स्पेसिमनमधून ज्यावेळी आपल्याला विब्रिओ डिटेक्ट करायचा असतो किंवा ज्यावेळी आयसोलेट करायचा असतो त्यावेळी आपण हे स्पेशल मीडिया यूज करायचे असतात. तर ह्या फर्स्ट आता होल्डिंगमध्ये काय सांगितले मीडियामध्ये की ऑर्गॅनिझम तिथं मल्टिप्लिकेशन होण्यासाठी जास्त मीडियमची त्याला प्रोव्हाइड केलं जाणार नाही आहे ह्या मीडियममधून. इट कंटेनिंग अ न्यूट्रिशनली पुअर मीडियम आहे. म्हणजेच काय, ऑर्गॅनिझम लाईव्ह तिथं होणार आहे पण त्याची ग्रोथ किंवा त्याचं मल्टिप्लिकेशन या मीडियमवरती होणार नाही. नेक्स्ट मीडियम आहे व्यंकटरमण रामकृष्णन मीडियम. ओके, आता व्यंकटरमण रामकृष्णन मीडियम मध्ये काय सांगितले की prepared by dissolving 20 gram crude sea salt and 5 gram peptone in 1 liter of distilled water. आणि ज्यावेळी हे स्टूलमध्ये काय करायचे, अशा मीडियमची 1 to 3 ml स्टूलमध्ये जवळपास 10 to 15 ml मीडियमची क्वांटिटी आपण ॲड करायचे आणि इन्क्युबेट करून परत फर्दर आपले रिझल्ट जे आहेत ते व्हेरीफाय करायचे. नेक्स्ट आहे मीडियम कॅरी ब्लेअर मीडियम. तर कॅरी ब्लेअर आहे ॲज अ MCQ पॉईंट ऑफ व्ह्यू तुम्ही हे लक्षात ठेवायचे आहेत मीडियमची नावं. तर इट इज अ बफर सोल्युशन्स ऑफ सोडियम क्लोराईड, सोडियम थायोग्लायकेट, डायसोडियम फॉस्फेट अँड कॅल्शियम क्लोराईड. तर हे कॅरी ब्लेअर मीडियम आहे, त्याच्यामध्ये एक स्पेसिफिक कंपाऊंड्स आहेत सोडियम क्लोराईड, सोडियम थायोग्लायकोलेट, डायसोडियम फॉस्फेट अँड कॅल्शियम क्लोराईड. तर हे देखील मीडियम आपण यूज करू शकतो. इट इज अ स्पेशल मीडिया म्हणून. ॲटोक्लेव्ह सी वॉटर देखील आपण यूज करू शकतो. नेक्स्ट आहे आता एनरिचमेंट मीडियम. आता एनरिचमेंट म्हणजेच काय, मिक्स्ड पॉप्युलेशन्समध्ये मिक्स पॉप्युलेशन्स ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समधून जर आपल्याला फक्त विब्रिओ जर आयसोलेट करायचं असेल किंवा डिटेक्ट करायचं असेल तर आपण कोणते मीडियम्स यूज केले पाहिजे, तर मोस्टली फर्स्ट आपण ब्रॉथ कोणते आहेत ते आपण बघूया. तर याच्यासाठी ब्रॉथ आहेत अल्कलाईन पेप्टोन वॉटर, pH रिक्वायर्ड आहे 8.6 अल्कलाईन पेप्टोन वॉटर. नेक्स्ट आहे मॉन्स्टर स्टोरोक्लेट टेल्युराइट पेप्टोन वॉटर, pH आहे 9.2. तर हे अल्कलाईन pH कंडिशन्स आहेत, याचे लक्षात ठेवा. मॉन्स्टर किंवा MTT पेप्टोन वॉटर मीडियम हे एनरिचमेंट मीडियम आहेत किंवा ब्रॉथ आहेत. आता नेक्स्ट आहे प्लेटिंग मीडिया. प्लेटिंग मीडिया म्हणजेच काय, विब्रिओ कोलेराच्या एनरिचमेंट साठी आपण कुठले प्लेटिंग मीडिया किंवा आगार यूज करू शकतोय, तर फर्स्ट आहे अल्कलाईन बाईल सॉल्ट आगार, त्याचा pH आहे 8.2. नेक्स्ट ऑन दिस मीडिया द कॉलनीज आर सिमिलर टू न्यूट्रंट आगार. न्यूट्रंट आगारवरती जसे आपण विब्रिओची ग्रोथ बघितली तशाच पद्धतीची ग्रोथ आपण अल्कलाईन बाईल सॉल्ट आगार मीडियमवरती विब्रिओची बघू शकतो. नेक्स्ट आहे मॉन्स्टर जिलॅटिन टोरक्लेट ट्रिप्टिकेज टेल्युराइट आगार. त्याच्यावरती कशी ग्रोथ असणार आहे या विब्रिओची, तर कॉलनीज आर स्मॉल ट्रान्सक्युलेट विथ ग्रेइश ब्लॅक सेंटर अँड टर्बिड होलो. तर सेंटरला ग्रेइश ब्लॅक सेंटर असणार आहे आणि टर्बिड होलो अशा कॉलनीज ह्या GTTA मीडियमवरती
आपल्याला बघायला मिळतात. नेक्स्ट थायोसल्फेट सायट्रेट, बाइल सॉल्ट, सुक्रोज किंवा TCBS मीडियम आहेत. याच्यावरती लार्ज yellow convex colonies which become green on incubation. तर स्टार्टिंगला लार्ज येलो कॉन्व्हेक्स कॉलनीज असणार आहेत आणि नंतर त्याचा कलर जो असणार तो ग्रीनमध्ये कन्वर्ट झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. ह्या 2 स्लाइड्समध्ये तुम्हाला बघायला येईल. ओके, तर इथं मॉन्स्टर जिलॅटिनस टोरोक्लेट, ट्रिप्टिकेस, टेलोराइट, आगार आहे. याच्यामध्ये आपल्याला सेंटरला कसा असणार आहे, हा ग्रीनिश ब्लॅक कलर असणार आहे आणि ट्रान्सक्युलंट असणार आहे तो साईडने. एक छोटासा क्लिअर झोन अराउंड द कॉलनी आपल्याला बघायला मिळतं. तर तुम्ही इथं बघू शकता त्या कॉलनीज ज्या आहेत डिफरंट असणारे दिसायला. कल्चर मीडियावरती आपण फर्स्ट ऑर्डिनरी मीडिया बघितले, त्या प्रत्येक मीडियावरती जशी ग्रोथ होती त्याच्यापेक्षा ही जी ग्रोथ आहे एनरिचमेंट मीडिया ऑफ इट इज युज्ड ॲज अ स्पेशल मीडिया फॉर विब्रियो कोलेरा. ओके, आणि नेक्स्ट आहे की TCBS मध्ये काय सांगितले की इनिशियली ज्यावेळी कॉलनीज फॉर्म होतात त्यावेळी काय होतं की लार्ज येलो कॉन्व्हेक्स कॉलनीज फॉर्म होतात आणि इट बिकम्स ग्रीनिश इन कलर. त्याचा कलर काय होतो नंतरनं ग्रीन कलरमध्ये कन्वर्ट झालेला आपल्याला या मीडियामध्ये बघायला मिळतो. ओके, दोन्ही इमेजमध्ये तुम्हाला व्हेरिफिकेशन झालं असेल. तर नेक्स्ट आहे बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स कोणते असणार आहेत, तर ग्लुकोज पॉझिटिव्ह आहे, माल्टोज, मॅनिटॉल, सुक्रोज, लॅक्टोज. तर ह्या सगळ्या शुगर फर्मेंटेशन ज्या आहेत ह्या सगळ्या पॉझिटिव्ह असणार आहेत. पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय, तर ॲसिड आणि गॅस प्रोडक्शन करणार आहे विब्रियो कोलेरा. त्याचबरोबर MRVP टेस्ट निगेटिव्ह आहेत, युरियस टेस्ट निगेटिव्ह, कॅटालेज पॉझिटिव्ह, ऑक्सिडेज पॉझिटिव्ह, लायसिन डिकार्बोक्सिलेज पॉझिटिव्ह असणार आहे, इनॉसिटॉल निगेटिव्ह, अराबिनोज निगेटिव्ह, ऑर्निथिन पॉझिटिव्ह, कोलेरा रेड टेस्ट पॉझिटिव्ह, स्ट्रिंग टेस्ट पॉझिटिव्ह, जिलॅटिनस लिक्विफिकेशन पॉझिटिव्ह. तर ह्या मी प्रत्येक टेस्टचं कशी प्रोसिजर आहे ते परत मी तुम्हाला सांगत नाही, कारण या आधीच्या लेक्चर्समध्ये आपण प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचे ज्यावेळी बायोकेमिकल्स बघितले त्यावेळी मी एक्सप्लेन केलेले आहेत. हे सगळे जे शुगर्स आहेत ते पॉझिटिव्ह असणार आहेत किंवा इंडॉल टेस्ट आहे. तर कोलेरा रेड टेस्ट जी आहे ती इंडॉल टेस्टशी रिलेटेड आहे आणि इंडॉल टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे, MRVP निगेटिव्ह. त्याचबरोबर ऑक्सिडेज निगेटिव्ह आहे, ऑक्सिडेज पॉझिटिव्ह, कॅटालेज पॉझिटिव्ह आणि युरिएज निगेटिव्ह. ओके, सो ऑल दीज आर बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विब्रियो कोलेरा. आता नेक्स्ट आपल्याला कोलेरा रेड टेस्ट काय आहे किंवा स्ट्रिंग टेस्ट काय आहे ते आपल्याला इन डिटेलमध्ये बघायचे आहेत. तर नेक्स्ट आहे कोलेरा रेड टेस्ट. आता कोलेरा रेड टेस्ट म्हणजेच कुठली टेस्ट असणार आहे किंवा याची प्रोसिजर काय असणार आहे, तर फॉर एक्झाम्पल when cholera vibrios are grown for 24 hours in peptone water medium containing adequate amount of tryptophan and nitrate. म्हणजेच काय, ज्यावेळी आपण पेप्टोन वॉटरमध्ये 24 आवर्स विब्रिओला ग्रो करण्यासाठी इन्क्युबेट करतो आणि त्यानंतर आपल्याला काय मिळणार आहे ते आपण बघायचं आहे. तर पेप्टोन वॉटरमध्ये एक गोष्ट लक्षात ठेवा की पेप्टोन वॉटरमध्ये ट्रिप्टोफॅनॉलचे अमायनो ॲसिड्स आणि नायट्रेट कंटेनिंग कंपाऊंड्स असणार आहेत. तर याच्यामध्ये काय होतं की ऑर्गॅनिझम प्रोड्यूस इंडॉल अँड रिड्यूस नायट्रेट टू नायट्राईट. काय होतं, ऑर्गॅनिझम इंडॉल पॉझिटिव्ह आहे म्हणून मी सांगितलं, इंडॉल प्रोड्यूस करतं आणि विब्रिओ काय करतो, नायट्रेटचं कन्व्हर्जन नायट्राईटमध्ये करतो. म्हणजेच काय, नायट्रोजनचा फॉर्म बदलला जाणार आहे किंवा रिड्यूस होणार आहे. ऑन ॲडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड नायट्रोसो इंडॉल इज फॉर्म विच रेड इन कलर. म्हणजेच काय, सल्फ्युरिक ॲसिड कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 जर आपण या टेस्ट ट्यूबमध्ये ॲड केलं पेप्टोन वॉटर कंटेनिंग विब्रियो कोलेरा, तर याचे काय आपल्याला रिझल्ट मिळणार, तर नायट्रोसो इंडॉल फॉर्म होतो आणि तो रेड कलरचा असलेला आपल्याला बघायला मिळतो. तर इतर रिॲक्शन मी तुम्हाला दाखवलेली इंडॉल प्लस नायट्राईट in addition of few drops of H2SO4 concentrated it gives nitroso indol. ओके, सो ह्या इमेजमध्ये तुम्हाला बघायला येईल
की ही निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह कुठली असणार आहे टेस्ट आणि आपण कसं डिटेक्ट करायचं आहे. तर ही निगेटिव्ह टेस्ट आहे आणि ही पॉझिटिव्ह आपण रेग्युलर प्रॅक्टिकल्समध्ये करतोच. त्याचबरोबर निगेटिव्ह इंडॉल इथं दाखवले आणि पॉझिटिव्ह इंडॉल कशी असणार आहे ते देखील दाखवले. तर हे जे टेस्ट आहेत ते इंडॉलचे रिलेटेड आहेत. आता नेक्स्ट स्ट्रिंग टेस्ट म्हटले. आता स्ट्रिंग टेस्ट म्हणजेच काय की ज्यावेळी आपण किंवा याची प्रोसिजर काय असणार आहे. तर फर्स्ट अ ड्रॉप ऑफ कॅल्शियम अ ड्रॉप ऑफ 0.5% sodium d oxycholate is placed on plain slide. नेक्स्ट आहे colonies of vibrio are mixed with drop. नेक्स्ट आहे only they produce viscous suspension that can be drawn into string when inoculating loop is slowly raised from slide. The test is differentiate Vibrio cholera from एरोमोनास. म्हणजेच काय करायचं आपल्याला की एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाईड घ्यायचे आणि त्या स्लाईडवरती 0.5% सोडियम डी ऑक्सिक्लेटचं काय करायचं आपण काही ड्रॉप्स घ्यायचे. आता ह्या ड्रॉप्समध्ये काय करायचं ज्यावेळी आपण ज्या विब्रिओच्या ज्या प्लेट्स आपण इन्क्युबेट केल्यात आणि ज्या प्लेट्सवरती आपल्याला ग्रोथ आलेली आहे असं ऑब्झर्व झालेलं आहे त्या प्लेट्समधून एखादी कॉलनी घ्यायची. त्या ड्रॉपमध्ये आपण ते मिक्स करायचे आणि मिक्स केल्यानंतर काय करायचे की एक विस्कस सस्पेन्शन त्या स्लाईडवरती फॉर्म झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. आणि त्यानंतर काय करायचे आपल्या हातातून जे मायक्रॉन लूप असणार आहे आणि आपली जी स्लाईड असणार आहे त्या स्लाईडवरून मायक्रॉन लूप काय करायचे आपण अगदी हळूवारपणे वरती उचलायचे आणि मायक्रॉन लूपपासून त्या स्लाईडपर्यंत काय होणार आहे एक तार तयार झालेली आपल्याला बघायला मिळते. आणि असं जर तार किंवा स्ट्रिंग फॉर्मेशन जर झालं असेल बिटवीन द ड्रॉप ऑफ विब्रियो कोलेरा ऑर सस्पेन्शन टू मायक्रॉन वायर लूप जर आपल्याला स्ट्रिंग तयार झालेली बघायला मिळाली तर ही स्ट्रिंग टेस्ट पॉझिटिव्ह आहे किंवा विब्रिओच त्या प्लेट्समध्ये किंवा त्या स्पेसिमेनमध्ये किंवा त्या पेशंटला विब्रिओचंच इन्फेक्शन झालं आहे असं आपण डिटेक्ट करू शकतो. त्याचबरोबर ही स्ट्रिंग टेस्ट काय करतं की दोन स्पेसिसमध्ये किंवा एरोमोनासपासून डिफरन्शिएट विब्रिओजला डिफरन्शिएट करण्यासाठी ही स्ट्रिंग टेस्टची आपल्याला मदत होते. ओके. तर नेक्स्ट आपण बघूया स्ट्रिंग टेस्टची इमेज बघूया आपण. तर इथं तुम्हाला बघायला येईल बघा हे मायक्रॉन लूप आहे आणि ड्रॉप ऑफ सस्पेन्शन आहे. इथं विस्कस सस्पेन्शन फॉर्म केलेलं नाही आहे पण 0.5% सोडियम डायकार्बोक्लेट आपण ॲड केलं आणि त्याच ड्रॉपमध्ये कॉलनीज मिक्स केल्या आणि विस्कस सस्पेन्शन फॉर्म झालं. आणि ज्यावेळी मायक्रॉन लूप आपण वरती उचलतो त्यावेळी स्ट्रिंग किंवा एक तार पकडते आणि हा तार पकडल्यामुळं विब्रियो कोलेरास प्रेझेंट आहे असं आपण कन्क्लूड करू शकतो. ह्या इमेजमध्ये देखील दाखवलेले बघा इथं ह्या लूपपासून सस्पेन्शनपर्यंत एक छोटीशी अशी तार किंवा स्ट्रिंग फॉर्म झालेली आहे. ओके. नेक्स्ट आहे हिमोलायटिक रिॲक्शन. हिमोलायटिक रिॲक्शनमध्ये काय सांगली विब्रियो कोलेरा डू नॉट हिमोलाइज sheep or goat red blood cells where EI or TOR and some other vibrios can hemolyze goat, sheep, horse and rabbit erythrocytes. काय करायचे या टेस्टमध्ये की इक्वल अमाऊंट घ्यायचे 0.5 ml फॉर 24 हर्ट इन्फ्युजन ब्रॉथ घ्यायचं आहे आणि या हर्ट इन्फ्युजन ब्रॉथ कल्चर मीडियममध्ये काय करायचं आहे की 1% सस्पेन्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स आपण काय करायचे मिक्स करायचे आणि नंतर इन्क्युबेट करायचं 37 डिग्री सेल्सिअस फॉर 2 hours. आफ्टर इन्क्युबेशन काय करायचं आहे की रेफ्रिजरेटरमध्ये 4 डिग्री सेल्सिअसला ओव्हरनाईट इन्क्युबेट करायचं आणि नंतर काय करायचं आहे हिमोलायसिससाठी ते एक्झामाइन करायचं आहे सस्पेन्शन असेल किंवा ब्रॉथ असेल. काय केले मीडियमचं नाव काय आहे हर्ट इन्फ्युजन ब्रॉथ आणि त्याच्यामध्ये काय केली 1% सस्पेन्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स मिक्स केले. लक्षात घ्या इरिथ्रोसाइट्स मिक्स केलेले आहेत जे हॉर्स रॅबिटमधून आयसोलेट्स केले ते आणि त्याच्यासोबत काय केले आपण 37 डिग्री सेल्सिअस फॉर 2 hours आपण काय केले इन्क्युबेटमध्ये इन्क्युबेट केले आणि तेच मीडियम काय केले आपण रेफ्रिजरेटरला ओव्हरनाईट 4 डिग्री सेल्सिअसला इन्क्युबेट केले किंवा ठेवून दिलेलं आहे. नंतर काय आपण ऑब्झर्व करायचं त्याच्यामध्ये तर हिमोलायसिससाठी आपण ऑब्झर्व करायचे.
ओके, आपण ह्या लेक्चर्समध्ये काय बघितले, व्हिब्रिओ कोलेराचे हॅबिटेट किंवा हिस्ट्री बघितले, त्याचबरोबर मॉर्फॉलॉजी, कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स, बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तर हे सगळे पॉईंट्स आपण याच्यामध्ये ह्या लेक्चर्समध्ये बघितलेले आहेत. जे नेक्स्ट पॉईंट्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये बघूया. जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. आय होप तुम्हाला मी एक्सप्लेन केलेले पॉईंट्स लक्षात आले असतील. तर इथं आपण थांबूया. थँक्यू.